मत्ती दी अंजील 17 अध्याय के अंदर एक कहानी है। जब प्रभु यसु मसीह अपने 3 शगिरदां नूं नाल लैके पहाड़ के उत्ते गए ने। पढ़ांगे असीं पहले ही ऐत दे विच 6 दिनां पिछों यसु पतरस अते यकूब और उसदे भाई यूहन्ना नूं नाल लैके उन्हां नूं एक उच्चे पहाड़ उत्ते वखरा लै गया। 3 जणिਆਂ दे नाम लिखे ने, पतरस, यकूब ते उहदा भरा यूहन्ना। बोलो सारे हालेलुया। हुण प्रभु यसु मसीह दे खास चेले जिहड़े सी 12 सी, पर इन्हां तिन्नां नूं प्रभु ने नाल क्यों खड़िया? कई वारी कहंदे ना जी सारियां नाल प्यार इक्को जिहा करना चाहिए। बिल्कुल प्यार इक्को जिहा ही हुंदा सारियां नाल, पर पोजीशनां अलग अलग हुंदियां ने। क्योंकि जदों असीं देखो साडे मान लो 2 बच्चे होण, एक आग्याकार होवे, एक अणाग्याकार होवे, जां मान लो दोवें आग्याकार होण पर दोवें पूरे पूरे आग्याकार ना होण, ते तुसीं ज़्यादा काम उहनूं दोगे, तुहानूं पता होएगा कि जिहड़ा बच्चा साडी ठीक गल मंनदा है। हुण प्रभु दे 12 रसूल है, पर उन्हां दे विचों प्रभु ने 3 जणिਆਂ नूं अपने नाल लिया, पतरस नूं, यूहन्ना नूं अते यकूब नूं। लिखिया है 2 ऐत अते उसका रूप उन्हां दे सामने बदल गया और उसका मूँह सूरज वांगू चमकिया अते उसदे कपड़े चानण जे चिट्टे हो गए। और वेखो जो मूसा अते एलिया उस दे नाल गल्लां करदे उन्हां नूं विखाली दित्ते। तद पतरस ने अगों यीशु नूं आख्या, प्रभु जी साडा इत्थे होना चंगा है। जे तू चाहे तां इत्थे 3 डेरे बनावां, एक तेरे लई अते एक मूसा लई अते एक एलिया लई। वो अजे बोलदा ही सी कि वेखो एक जोतमान बदल ने उन्हां ते छां कीती अते वेखो उस बदल विचों एक आवाज़ ये कहंदी आई, जो ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ, ओहदी सुनो। हालेलुया। किहदे विखे आवाज़ आई भला? प्रभु यसु मसीह दे विखे। सुनो, जदों पहाड़ दे उत्ते गए तो लिखिया प्रभु दा जिहड़ा रूप सी उन्हां दे सामने बदल गया। प्रभु दे जिहड़े कपड़े सी वो ऐ चानण दी तरह चमकने शुरू हो गए। तो उत्थे 2 पुराने नबी भी आ गए, मूसा अते एलिया। कौन कौन आए बोलो जोर दी। अगर तुसीं बाइबल नूं पढ़न वाले जे ते ये मूसा ते एलिया पुराने इहो ਜਿਹੇ पैगंबर सी जिन्हां दे द्वारा खुदा ने बड़े जबरदस्त काम कीते। इन्हां दे विचों एलिया जिहड़ा सी वो जिउंदा ही आसमान दे उत्ते चला गया। और जदों इन्हां ने पतरस ने देखिया प्रभु यसू है, मूसा भी आ गया, एलिया भी आ गया, तो लिखिया है ये जाके प्रभु यसु मसीह नूं कहण लगा कि साडा इत्थे होना बहुत ही चंगा है। क्यों भला कहंदा चंगा? क्योंकि साडा मौजूदा गुरु भी इत्थे हैगा ते पुराने नबी भी आ गया। तो हुण की कहंदा, प्रभु जी 3 डेरे बनाउने आ। हालेलुया। किन्ने डेरे? जोर दी बोलो, किन्ने डेरे? कहंदा प्रभु जी 3 डेरे बनाउने आ। उपला 3 डेरे किहदे लई? कहंदा प्रभु जी एक तेरे लई, एक मूसा लई और एक एलिया दे लई। सुनो, लिखिया उसे वेले एक जोतमान बदल ने उन्हां ते छां कीती। उस बदल दे विचों एक आवाज़ ये कहंदे आई कि ए मेरा प्यारा पुत्र है। कौन? जानी कि ये इशारा किहदे वाल सी भला? प्रभु यसु मसीह दे वाल। ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हाँ, ओहदी सुनो। इस आवाज़ दा मतलब की सी? इस आवाज़ दा मतलब ये सी कि ना मूसा दा डेरा चाहिदा, ना एलिया दा डेरा चाहिदा, सिर्फ इक्को डेरा चाहिदा। वो डेरा किहदा होना चाहिदा? प्रभु यसु मसीह दा। जोर से बोलो हालेलुया। हुण देखो प्रभु ने इन्हां 3 नूं अपने नाल लैके गया। लूका लिखदा कि पतरस जानदा नहीं कि उन्हें की बोलना, पर बोल ही गया वांगा। सुनो, अज बहुत सारिया कलीसियावां दे विच की हुंदा है, उन्हां नूं पता नहीं कि यसु मसीह कौन है, पर उन्हां नूं इह बड़ा पता साडा पास्टर ऐ ते साडा पास्टर जै। कईयां ने अपने घर दे विच पास्टर दी फोटो ला के उहदे अगे धूफ बत्ती भी करदे आ। साडे लुधियाणे वाले पास्टर डॉक्टर आरल गुप्ता दसदे, कहंदे चंडीगढ़ एक परिवार दे विच मैं गया ते कहंदा उन्हां मेरी फोटो दे उत्ते माला पाई ते अगे अगरबत्तियां, कहंदा तुसीं मैनूं जींदे नूं मारता जे। इह की सिस्टम हिसाब किताब कीता है? ये 3 बंदे ज्यादा प्रभु दे नाल रहण वाले, पर समझ नहीं आ। हालेलुया। की नहीं है बोलो भला? समझ क्यों नहीं है?
क्योंकि बिना पवित्र आत्मा तो ना तुसी प्रभु नूं समझ सकदे जे, ना तुसी प्रभु दी बाणी नूं समझ सकदे जे। इसलिए मर के जिंदा होने तो बाद तदे यसू मसीह ने चेलियां दे उत्ते की मारी भला? फूक मारी ते क्या पवित्र आत्मा लो। तो लिखा यसू मसीह ने उन्हां दी बुद्ध नूं की कर दिता? खोल दिता, ताकि वह पुस्तकां नूं, पुराने नबियां दी जिहड़ियां पुस्तकां सी उन्हां दे अर्थां नूं समझ सकण। हुण देखो अजकल माहौल ऐसा बनया होया है, लोग प्रभु नूं घट कई साडी कलीसिया च मैं वेख्या पुछीदा जैमसी दी की हाल चाल जी, कहंदे जी तुहाडी किरपा आ। मैनूं कहणगे कहंदे जी तुहाडी किरपा आ, सानूं ते आप किरपा दी लोड़ हुंदी खुदा दी। ते कईयां नूं कहीदा नहीं परमेशर दी किरपा, कहंदे सानूं की पता परमेशर कौन आ, असीं तां तुहानूं वेने। एक गल याद रखो, जब तक तुसी प्रभु नूं अच्छे तरह नहीं जानते ते फोका कहना हाँ जी मैं प्रभु नूं प्यार करदा आ, तो ये फिर तुसी अपने आप नूं धोखे दे विच रखण दे जे। लिखिया चेले सुन के मुद्दे मुंह डिग पे 6 आयत अते बहुत डरे, पर यसू ने नेड़े आण के उन्होंने छुआ ते क्या उठो अते ना डरो। तद उन्होंने अपनी अखियां चुक के होर किसी नूं नहीं पर कल्ले यसू नूं डिठा। तुहानूं पता है कि यह घटना क्यों वापरी भला? ये मूसा एलिया इत्थे क्यों आए? अगर तुसीं 16 चैप्टर नूं पढ़ोगे ना, 16 चैप्टर दे विच ओदी 13 आयत निकालिए सारे जाने। इहो मत्ती 16 अध्याय इहदे नाल ही लगदा, 17 ਅਸੀਂ पढ़ रहे सी, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। यसू ने कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आन के अपने चेलियां नूं यह कह के पूछया, जो लोग मनुख के पुत्र नूं की आखदे हन? वो बोले कई तां यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला कहिंदे हन, कई एलिया, कई जिरमिया जां नबियां विचों कोई। उसने उन्हां नूं कहा, पर तुसीं मैनूं की कहिंदे हो जो मैं कौन हां? शमौन पतरस ने उत्तर दिता, तू मसीह जूंदे परमेश्वर दा पुत्र है। हालेलुया। कौन है गल बोल रहा? पतरस। हुण अगे सुनियो, यसू ने उन्होंने उत्तर दिता, धन है तू शमौन बरजुना, मतलब शमौन तू धन है। ਉਹਦੇ बाप का नाम लिया प्रभु ने नाल। बरजुना का मतलब हुंदा यूनाह दे पुत्र। शरीर अते लहू ने नहीं सगों मेरे पिता ने जिहड़ा स्वर्ग विच है गल तेरे उत्ते प्रगट कीती। हुण उत्थे ते पतरस ने प्रकाशन लै गया, पिता दे वल्लों प्रकाशन आ गया ਉਹਦੇ ਤੇ, बोल दिता कि यसू मसीह तू परमेश्वर का की पुत्र आ। ते हुण 17 चैप्टर च आके की कहण डै पिया, किन्ने डेरे बना लिए प्रभु जी? 3 डेरे बना लिए। कईयां दा ना आत्मिक जीवन इदां दा ही हुंदा है, एक पल च आत्मिक ते दूजे पल च शरीरक। हुण प्रभु दे नाल एक घटना तां वापरी, उत्थे इन्हां चेलियां दे नाल तां वापरी, स्वर्गी पिता पतरस हुणां दे उत्ते पूर्ण तौर ते जाहिर करना चाहुंदा सी कि यसू मसीह दे विच ते नबियां दे विच की फर्क है। तुसीं दसो, डैडी च ते चाचे च फर्क हुंदा कि नहीं हुंदा? ओ यार बोलदे नहीं ते मूंह च की पाया, बोलदे क्यों नहीं? डैडी च ते चाचे च फर्क हुंदा कि नहीं हुंदा? हाँ, डैडी च ते मासड़ च फर्क हुंदा कि नहीं हुंदा? बाइबल दे विच लिखिया साडा सबना दा इक्को पिता है, और वो कित्थे रहिंदा? स्वर्ग दे विच। कित्थे रहिंदा? उन्हें साडे नाल मुहब्बत कीती, अपने इकलौते पुत्र खुदाम दी यसू मसीह नूं संसार दे उत्ते भेजिया। काहदे लई? सानू जिंदगी देण दे लई। पर अजे भी कईयां नूं समझ नहीं है। संसार दे उत्ते बहुत सारे अज भी मसीह लोग इहो ਜਿਹੇ पए फिरदे आ ਜਿਹੜੇ यसू मसीह दा प्रचार घट करदे आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जी साडा पास्टर इदां ਕਹਿੰਦਾ, साडा पास्टर इदां ਕਹਿੰਦਾ, साडा पास्टर इदां ਕਹਿੰਦਾ। आ साडा भाई जगदीश आ कैमरे ला के बैठा, एक कटिंग दा काम सीखण चल गया ते ਇਹ दसे सानू ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਰਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਡੈ ਪੈਣਾ। ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਐਦਾਂ ਸੱਦਣਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਛੱਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਢਾਂਗਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣਾਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੱਪ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੂੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਰਦਨ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ से हालेलुया। ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੀ ਰੱਖੋ? ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਡੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊ? ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾਮ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। 17 ਐਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਨੇਰੇ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਗੀਤ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਤਾ, ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੋਹਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਟੱਪਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਮੂਸਾ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟੀ। ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਥੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਰਕਾਂ ਪਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਗਈ,
ਉਹਨਾਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਓ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਸੌ ਜਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਟਦੀ ਆ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਲਹੂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੂਸਾ ਏਲੀਆ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 15 ਆਇਤ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਲੂਸ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੋ ਆਂਟੀ ਜਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਹੁਲ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ? ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਖੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ, ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ। ਪਲੂਸ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਕਲੋਏ,
ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਖੇੜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਲੂਸ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਪਲੂਸ। ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਪਲੂਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੂਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਦਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਰਮਨ ਦਾ ਰੈਨਲਡ ਬੌਂਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਛਤੜੀ ਲਿਆਓ ਅੰਦਰੋਂ। ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾंद रहेगा हमारा नेता फलाना रहेगा। ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ तो प्रभु यीशु दा रहेगा। इस संसार दे विच भी, आउण वाले संसार दे विच भी नाम जिहड़ा हमेशा वा वो प्रभु यीशु मसीह दा रहेगा। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परवाह मत करो कौन तुहाडे नाल नाराज हुंदा, कौन। आपने कलाम नूं पूरा करना है। कई पास्टर आप सिखालदे आ अपनी कलीसियावां नूं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਫਰਾਈ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਓ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपने हमेशा याद रखना है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ? 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮਗਰ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ? ਬੋਲੋ, ਮਗਰ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ? मूसा ने पानी दे विच टांगा मारिया तो समुद्र चीर के 2 थाई हो गया। टांगे च ही कुछ दसो? भावें मूसा फड़ के शतीरी सुट दिंदा, हाँ विच बोड़ पुट के सुट दिंदा, तां भी नहीं समुद्र 2 थाई होना। वो परमेश्वर दी सामर्थ सी, वो परमेश्वर दा मसा सी, वो पवित्र आत्मा दा काम सी। बोलो सारे हालेलुया। किहदा काम सी? बोलो, वो पवित्र आत्मा दा काम सी कि समुद्र चीर के 2 थाई हो गया। देखो, इत्थे पतरस नूं समझ नहीं आउंदी, पुस्तकां दी भी समझ नहीं आउंदी, पर रसूलां दे करतब दे विच जद इहदे उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया, पवित्र आत्मा दा अभिषेक उतरिया, इन्हें सब तो पहला खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार कित्थों कीता? जोएल नबी दी किताब दे विचों। जदों पाकरू आउंदा है ना ते बंदा बाणी दे विचों गल करदा आ। बोलो सारे हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? जोर से बोलो, कहदी लोड़ है? गीत गाई जाओगे, हवा च उड़ जाना, यसू ने हवा च फूक मारे थोड़ा उड़ जाना। वो तो जिन्हों ने पवित्र आत्मा पाया ना, वो उड़नगे। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिन्होंने नहीं पाया, जेडे वैसे वैसे ही यसू मसीह नूं मानदे आ। हुण देखो, लड़का बरात लैके आउंदा है, ठीक है, तो विआह के भला किनू खड़दा है? लाड़ी नूं।
कई बारी उस विआह दे विच लाड़ी नालों भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हुंदियां ने, पर वो सिर्फ उन्होंने विआह के खड़दा जिहड़ी दुल्हन हुंदी आ, जिन्हें दुल्हन दा लिबास पाया हुंदा है। सुनो, बाइबल दे विच लिखिया यसू साडा दूल्हा है ते असीं की हां ओदी दूल्ही, असीं ओदी दुल्हन आ। हालेलुया, खड़े हो जाओ सारे। की असीं ओदी दुल्हन आ। तो जे असीं ओदी दुल्हन आ, मुंडा बरात लैके आवे है ते मुंडा घर उतरे ते कुड़ी गाड़ी गोया पत्थन दी होवे, दसो तुसीं मैनू मुंडा करू विआह ना, कहना इहदा ते खरे दिमाग ही लिया, इहनूं नहीं पता भी अज मेरा विआह वा ते इह की डई करन। हुण यीशु मसीह आवे और ओनू लैके जाएगा, दुल्हन ओ वा जो तैयार आ। बोलो सारे हालेलुया। किया जो तैयार ने, रहन दो डिस्टर्बिंग होनी, रहन दो कोई नहीं। जो तैयार वा वो दुल्हन है। और दुल्हन किद्दां तैयार हुंदी है? अजकल तो देखो स्पैशल ब्यूटी पार्लर बने हैं। कई लड़की नूं गड्डी ते चढ़ा के ब्यूटी पार्लर च खड़िया जाता, स्पैशल मेकअप किया जाता है। कई है ब्यूटी पार्लर ही सारा कई उत्थे सद लेंदे आ, उन्होंने स्पैशल तैयार किया जाता है। देखो कई कहते आ जो कुड़ी का विआह हो जाता ना, उन्होंने कुवार पुणे वाले कपड़े नहीं पाने चाहिए, ये बद सगनी हुंदी है। आप यीशु दे बन गए जे। बोलो सारे हालेलुया। किहदे बन गए आप? बोलते नहीं, किहदे बन गए? डरते बोलन दे के नहीं, पास्टर कह रहा मेरे खलोते रहो बीज। अब प्रभु यीशु दे जे। यीशु मसीह तुहाडे लई सलीब दे उत्ते चढ़ के कुर्बान होया, यीशु मसीह तुहाडे लई बलिदान होया। आपने हट जो, सब कुछ जिद्दां हैगा प्यार रहन दो जे, कुछ ना करो, कोई अंदर बाहर ना जाओ, ठीक है? तुहानू नहीं पता परमेश्वर स्वर्ग तो देख रहा, तुहानू इहदी कितनी आशीष मिलनी। जोर से बोलो हालेलुया। है वो कई बारी कईयां को कहानियां सुनी दियां जेड़े हुण यीशु मसीह च आ गए, नी तेरी खातर मैं मींह च भिजण दिया, तेनू शर्म नहीं आउंदी? अज भिजो तुसीं यीशु मसीह दी खातर। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरा प्रभु सुनो सुनो, हाँ जी, फिर उस गल ते आवांगे। पतरस कहंदा किन्ने डेरे बनाइए? हाँ, पिता परमेश्वर के ऊपर आवाज आई, किन्ने डेरे चाहिए आ? एक डेरा चाहिए है। इसलिए ये नहीं कि ऐतवार यसु, कई बार मैं वेख्या कई ना इत्थे आउणगे चर्च च दवा कराउण, वाह वाह इन्हां डिग्गे ढट्ठे जे, दवा करा के तो मुड़ के कहणगे चंगा फिर पास्टर जी, कहांगे चाह बह जाओ चाह प्याल, नहीं फिर डॉक्टर लखबीर को भी हो आइए। ओ दसो, देखो मैनू काफ़ी महीनों तो ना थोड़ा इन्फैक्शन हो गया सी शरीर के उत्ते, बड़ा परेशान किया उन्हें। और एक दिन मैं जसबीर बैठे सी, जसबीर नूं भी होया सी, काफ़ी जणियां नूं होया सी। गल करदे कहंदा पास जी दवा च बड़ी परेशानी हुंदी। मैं कहा मैनूं ते आप बड़ी हुंदी। उस दिन रात ही मैं घुटने टेके खुदा दे अगे, मैं कहा खुदावंदा मैं तेरा दास हो के मैं गलती कर रहा, मैनूं माफ कर। मैं इस बीमारी की आत्मा नूं यीशु दे नाम च हुक्म करदा मेरे शरीर चों चली जाए। उस दिन दी चली गई। बोलो सारे हालेलुया। असीं सारे गलती करते हैं, कई बार साडा ध्यान ना किते होर ही लगा रहिंदा है, पर सानूं जरूरत है असीं अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह दे वल ला के रखीए। अगर एक गल हमेशा याद रखो, हो सकता कुछ ना करो यार, अजे हो सकता तुहाडा पास्टर बड़ा मामूली जिहा वा। मैं एक दिन बाइबल चों पढ़न दिया सी, जदों भी बाइबल नूं खोलोगे रीझ दे नाल तुहानूं हर वारी कुछ वखरा सीखण नूं मिलेगा। एक खोजा कंदाके दी राणी दा खजाना मंत्री यरूशलेम तो बंदगी करके वापस अपने घर नूं जा रहा है।
ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚਾ ਖੋਜੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਰਹੋ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਤ ਬਣਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਲਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਘੱਲੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਚੋਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਚਰਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਮੂਅਲ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੈਮੂਅਲ। ਸੈਮੂਅਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਸੌਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਵਾਵਾ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ, 10-12 ਜਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 7-8 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਭੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਬਥੇਰੇ ਆਏਂਗੇ ਕहेंगे ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ।
खुदा की हजूरी दे विच आके जे तुसीं रिश्तेदारियां निभाउणियां ना, तुसीं खुदा नूं कदे नहीं खुश कर सकते। बोलो हालेलुया। हुण देखो, असल दे विच चर्च विच असीं काहदे लई आउंदे? अपनी बरकत लई आउंदे आउंदे कि नहीं आउंदे? बोलो। कोई नहीं तुहाडे च कहूगा नहीं जी सानूं नहीं बरकत चाहिदी, उदां ही आउंदे। तो आपने देखना है कि सानू साडी बरकत किद्दां मिल सकती है, वो बरकत कायम किद्दां रह सकती है। वो बरकत कायम रखने का इक्को ही तरीका है कि तुसी खुदा दी बाणी दे अनुसार अपनी जिंदगी जीनी आ। बोलो सारे हालेलुया। ये थोड़ा पिन्याणा स्कूले किसे दाखिल करा दिता तो मुड़ के भेजी किते होर ही जांदे ते फीसां किते होर ही तारी जांदे, इदां थोड़ा गल्लां बनदियां। आपने वफादारी दे नाल सब तो पहला अपने परमेश्वर नाल वफादार होना, अपने पास्टर दे नाल वफादार होना, पत्नी ने अपने पति नाल, पति ने अपनी पत्नी नाल वफादार होना। जे तुसी परमेश्वर नाल वफादार नहीं, तुहाडीआं दूजियां वफादारियां किसी काम दीआं नहीं जी, वो तुसी अपने आप नूं धोखा दे रहे जे। बोलो सारे हालेलुया। अगर तुसी बाइबल खोल सकदे जे, मरकस दी अंजील ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਐਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਸੰਦੂਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 7 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਔਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 24 ਆਇਤ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। बोलो सारे हालेलुया। अज भी बहुत सारे लोग ऐसे ने, ना वो कलाम नूं जानदे आ ते ना कलाम दी सामर्थ नूं जानदे आ। उन्हां नूं कोई एक किताब फड़ा दिंदा, साडे नबी दी किताब पढ़ो, ओह ग्लोरी। बाइबल नूं ते फड़ के कदी करदे नहीं ग्लोरी है। साडी अपने चाचे दी लड़की नूं कोई किताबां दे गया, आ कहंदे साडे पास्टर दीयां किताबां वा, वो किताबां पढ़ पढ़ के ते वो तुरे, हुण बुखार चढ़न डै पिया, सिर भारा रहन डै पिया। प्रैक्टिकली गल दस रहा तुहानूं, प्रैक्टिकली दा मतलब समझदे जे ना, तजर्बा कीता मैं उहनूं कहा, मैं कहा जिद्दन दीयां किताबां मिलियां बाइबल किन्नी वारी पढ़ी? नहीं, कहंदी वो नहीं पढ़ी पास्टर जी, किताबां ही पढ़दी आ। मैं कहा किताबां लिया, उहनां नूं पाड़ ते उहनां नूं अग ला, तू ठीक हो जाएगी। उन्हें उदा ही किया ते बाइबल नूं पढ़ना शुरू किया ते ठीक हो गई। बोलो जोर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया। देखो कोट साडे भैन भरा रात हुण 1 बजे उठ के अपना काम करने लई जांदे, अपनी शरीरक मेहनत करते, आत्मिक मेहनत भी सानू कल्ले कल्ले नूं करनी पैनी है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते जी साडा पास्टर साडे लई मेहनत नहीं करता। तुहानू की पता, तुहानू विखा विखा करया करे, दसदे नहीं जे तुहाडे कल्ले कल्ले दे अगे विखा के करया करे। तुसीं मैनूं दसो, तुहानू जन्म देने वाला प्यो उन्हें बड़ी मेहनत की होवे, लाखां रुपये बैंक 'च जमा कर ले, हुण तुहानू वधिया कोठी बना दी होवे, ते तुसीं जदों जवान होए ना ते तुसीं पढ़े ना पढ़े चज ना यारां बेलियां नाल बह छड्डिया। थोड़े दिन पहलां दी गल है, साडे एक सज्जण सी ते उन्हां दी कुड़ी दा रिश्ता हुंदा साडी इक कलीसिया दे लड़के नाल। मैं उहनूं बड़ा समझाया, मैं कर दे, वो कहंदा नहीं है, वो बड़ा कहंदा फलानी जगह हुंदा वा बड़ी तगड़ी कोठी उन्हां दी। मैं क्या पुत होण अमली ते कोठियां विक जांदियां ही, ते जे कमाई करने वाला पुत लभ जे ते कोठियां बन जांदियां।
ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮੈਕੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਬਣਾਤੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ, ਗਾੜੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਠੀ ਬਚੀ ਰਹੂ, ਗੱਡੀ ਬਚੀ ਰਹੂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਗਿੱਲਾ ਭਰ ਥੱਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਾੜੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗ ਤਰਫ ਉਠਾਓ।